So welcome everybody to the session. Today we are going to start the second part of this chapter. And name of the chapter already you know, the current liabilities management. And there are two parts: spontaneous current liabilities, and another part is the unsecured sources of short-term loan. Unsecured sources of short-term loan. Normally the short-term loan are unsecured. So unsecured means no mortgage is required to take the loan. Suppose you want to take 1 year short-term loan or 6 months short-term loan. So you don't need to have any mortgage or security against the loan. If you have good relation, good terms with the bank, then you can take the loan easily without any formal mortgage or collateral securities. So here are different kinds of short-term loan. So you know the bank loan, here indicate the short-term bank loan. And in case of bank loan, there is a maturity, there is a term of interest. Interest rate is stated before taking the loan. And what will be the maturity? Everything is stated clearly. And the bank loan may be different kinds. Bank loan may be different kinds. And one of the highly used short-term bank loan is the single payment notes. Single payment notes. So what does single payment notes? A short-term one-time loan made to a borrower who needs funds for a specific purpose for a short period. That means a short-term, obviously all the loans here we are talking about is short-term. So short-term one time, you're taking the loan one time or lump sum basis. There is no installment, you just take one time. So this single payment note indicate the short-term one-time loan, and it is taken for a specific purpose, for a specific maturity. So this kind of loan is called single payment notes. Notes mean loan. So single payment note is one kind of short-term loan. Here the term of interest. What will be the interest rate? It is clearly stated. And what will be the maturity? It is also clearly stated. And this is taken lump sum basis. So this is single payment note. And after the maturity, you will pay the loan along with the interest. So this is the way of repayment, the single payment note. And second kind of short-term loan is the line of credit. This is the another kind of short-term loan. Lines of credit. And what does lines of credit mean? It is an agreement. It is an agreement between the commercial bank and a business, specifying the amount of unsecured short-term borrowing the bank will make available to the firm over a given period of time. Suppose you want to take a line of credit. So what do you know? What is needed? You need to go to the bank. So that is the lender, the commercial bank, and you are the borrower. Suppose you have a business. So sometimes you need short-term loan. So you will make an agreement. You will make an agreement with the bank, specifying the total amount of loan and the maturity. That means
how much you need it, how much loan is needed. That is the specifying the amount and for what maturity period, how long you will take the loan. So that is the maturity. So when you will take the loan, the amount of loan is specified, the maturity is specified. But the difference here with the single payment note is that you can take the loan at a time, or you can take in different installment, or you can take whenever you like. This is the difference with the previous one we already talked. So the line of credit is another kind of short-term loan where you are making an agreement with the commercial bank for a specific amount of loan and for a specific period of time. And this, within this time, you can take the loan at a time or different time in different installment or whenever you like, you can take the loan. So this is the line of credit. Suppose you are making an agreement for 1 year and you require 10 lakh taka. So over the 1 year, you can take 10 lakh taka either at a time or in different installment. But at the starting, at the initiation of the contract, you can take the whole amount or you can take how much you require at that time. So suppose you are making an agreement for 10 lakh and now you require 2 lakh. So you will take 2 lakh. After 2 months, you require another 2 lakh. You can take. In October, you require another 3 lakh. You can take. In December, you require another 1 lakh. So total you have taken 8 lakh taka, but you had agreement of 10 lakh taka. So how much you will pay as an interest? You will calculate interest on 8 lakh taka because you have taken 8 lakh taka, though you have agreement of 10 lakh taka. So this is called line of credit. It is a short-term loan and it is also unsecured because no mortgage or no collateral is required here. Regarding calculating interest, it is as usual. The rules we are following in other kind of loan. So calculating interest rate is same or similar what we applied in other kinds of loan. And another or last kind of loan is the revolving credit agreements. Revolving credit agreements. It is also similar to line of credit. Similar to line of credit, that means there will be an agreement between the bank and the borrower for a specific amount, a specific maturity. Everything is similar, but difference is that in case of line of credit, it is not guaranteed. In case of revolving credit, the loan is guaranteed. That means as you have agreement with the bank is bound to pay you when you require. Suppose you make a revolving credit agreement for 1 year, starting from January, ended on December 31st. So স্যার এখানে ব্যাংক আমার থেকে লোন নিতেছে? ব্যাংক লোন নিবে কেন? ও আচ্ছা, ইন্টারেস্ট যেহেতু আচ্ছা আমি রাখছি, হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি। So 1 year, January to December, you have made an agreement with the bank. How much you require? 10 lakh. So now you don't need any funds, so you're not taking, just to make an agreement. After 3 months, suddenly you require 3 lakh taka.
So you can go to the bank and take the loan. So rest of the amount is 7 lakh, you can take in another time. So in July, you have taken another 2 lakh. So total 5 lakh taka is already disbursed. You have taken 5 lakh. Another 5 lakh is left. You can take any time, July to December. In November, you have taken another 2 lakh. So total 7 lakh taka 7 lakh you have Hmm. taken from this agreement. from the bank. But you agreement was 10 lakh. How much you have taken? 7 lakh. Time is finished. December is over. So you will pay interest on 7 lakh and commitment fee on rest of the amount 3 lakh in case of revolving credit, because the bank make the fund idle for you, make the fund secured for you, but you did not take, but bank make it available for you. So you will have to pay 1% or 0.5% or as per requirement of the bank Charge. as a commitment fee. This is called commitment fee. It will be charged on the unused portion of the loan. That means how much you have not taken. The charge or fee will be charged on that portion. So this is called commitment fee. And this commitment fee is applicable in case of revolving credit agreement. So what is the difference between line of credit and revolving credit? So one difference is in case of line of credit, there is no commitment fee because it is not guaranteed loan. So revolving credit is a guaranteed line of credit. So the bank will charge a commitment fee on the unused portion of the loan because the bank made the fund available for you. So it Hmm. is up to you whether you'll take the full amount or not, but the fund is available. But in case of line of credit, sometimes bank may refuse, though you have the agreement with the bank. In case of line of credit, you have agreement, but sometimes bank may refuse if the fund is not available. So today you go to the bank and you ask for 2 তাহলে lakh. তো স্যার রিভলভিং ক্রেডিট এগ্রিমেন্টই ভালো। Bhalo, in the case the bank will make the fund available. But disadvantage is that you will have to pay the commitment fee on the unused portion. So positive side or advantage is that advantage key anytime you will get the loan. মানি। So এটি হলো দুইটার মধ্যে ডিফারেন্স। তাহলে আমরা তিনটি লোন সম্পর্কে জানলাম। একটি হলো সিঙ্গেল পেমেন্ট নোট, একটি হলো লাইন অফ ক্রেডিট, আর একটি হলো রিভলভিং ক্রেডিট এগ্রিমেন্ট। এই তিন ধরনের শর্ট টার্ম আনসিকিউরড লোন এগুলি। শর্ট টার্ম আনসিকিউরড, আনসিকিউরড কেন, মানে এর এগেইনস্টে কোনো সিকিউরিটি রাখতে হয় না। তো এটি গেল আমাদের শর্ট টার্ম ব্যাংক লোন আনসিকিউরড। আর লাস্ট পার্টে আমরা যেটি আলাপ করব সেটি হলো শর্ট টার্ম ব্যাংক লোন সিকিউরড। সিকিউরড শর্ট টার্ম ব্যাংক লোন রয়েছে, সেটি দিয়েই আমরা এই চ্যাপ্টার শেষ করব। স্যার আজকে কি আমাদের অফিসিয়ালি ক্লাস শেষ আপনার সাথে? আর পাবো না। সোমবার কত তারিখ পরে? স্যার সোমবার তো 23 তারিখ, স্যার পরীক্ষা হওয়ার কথা তাহলে না? তো ওই দিন থেকে পরীক্ষা শুরু। হুম। তাহলে তো অফিসিয়ালি শেষ। আজকে শেষ করে দিব, এই টপিকটা শেষ করে রিভিউ করে দিব। স্যার আমরা কত সিকিউরড বড় হয়ে গেছি। সিকিউরড সোর্সেস অফ শর্ট টার্ম লোন। এরপরে তোমরা জব মার্কেটে স্যার যাবে। আজকেই তো লাস্ট ক্লাস স্যার, একটু ওই যে মেসেঞ্জারে ভিডিও গুলো মানে রেকর্ডিং গুলো দিয়ে নি। ক্লাস করছে না সবাই? হ্যাঁ করছি তাও আর কি।
মাঝে মধ্যে কিছু ভাবতে লাগে। স্যার আচ্ছা। আমার একটা কোশ্চেন ছিল, আমি একটু লেটে জয়েন করেছি তো স্যার, হুম। এটা কি আপনি নতুন চ্যাপ্টার থেকে পড়াচ্ছেন তাই না, মানে আজকে যেটা দিলেন? গত ক্লাসে হ্যাঁ। যেটা শুরু করেছিলাম ওই চ্যাপ্টারে। আর স্যার 15 আমাদের চ্যাপ্টার। অ্যাসাইনমেন্ট দিবেন না? কেন, আমি তো ফাইনালে ইয়ে তো দিয়েছি না? 20 মার্কের এক্সাম না, ভাইবা না, 20 মার্কের আর 20 মার্কের হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট। মিড টার্মে দিয়েছিলাম। স্যার মিড টার্মে তো হয় নাই স্যার, মিড টার্মে 30ই পুরা হয়েছে ইয়াতে। হুম। শুনলাম যে তাহলে তো এবার আপনাদের নাকি। দিতে হবে তোমরা চাইলে। হ্যাঁ স্যার, একটা কথা বলি, মানে আসলে কি হয়েছে, আমাদের কিন্তু বেসিক্যালি 40-এর উপরে ভাইবা দিলেই ভালো এই আমাদের জন্য, কজ স্যার আমরা 20-এর জন্য সেই 4-5টা চ্যাপ্টারই পড়তে হয়, 40-এর জন্য আমাদের 4-5টা চ্যাপ্টারই পড়া লাগে। বাট স্যার আলটিমেটলি দেখা যায় একদিক থেকে লস যেটা হয় সেটা হচ্ছে স্যার একটা পোর্শন হচ্ছে আমাদের এভারেজে মার্কস কমে যায়। এই জিনিসটা খেয়াল করছি, যদি বেশি মার্কের পর আপনার ভাইভাটা নেন একটা এভারেজে মার্কস কমে যায়। তো সেই দিক থেকে আমাদের মনে হয় আমাদের মার্ক একটু বেশি কমে যায় হিসাবে তখন আমরা মার্কিং করি। তোমার 20-এর মধ্যে তুমি ভাইভাতে পেয়েছো কত, খুব ভালো করলে 18-20, তাই তো? আর মানে 20-এর মধ্যে হয়তো 20 পাবে বা 18 পাবে খুব ভালো করলে। হুম আর ওইদিকে আবার 20 হলে অ্যাসাইনমেন্ট, সেখানে দেখা গেল তোমার অ্যাসাইনমেন্টে কত পেয়েছো, 15 পেয়েছো, 20ও পেতে পারো, 16 পেয়েছো, সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা সেই অনুযায়ী। এই। জি স্যার। তো আর স্যার একটু সেক্ষেত্রে বেশি খাটাইয়া সেক্ষেত্রে হলো। সেক্ষেত্রে দেখা গেল ওইখানে তুমি 5 কম পেয়েছো, এখানে তুমি 5 কম পেয়েছো, টোটাল 10 কম পেয়েছো ফর এক্সাম্পল। আর ভাইবা হলো টোটাল মনে করো 40, তখন ভালো করেছো মানে তখন তো আমরা চিন্তা করি ভালো করলে 32 হলো A+, ভালো করেছে তার মানে 32-র বেশি, তার মানে তুমি 32 থেকে শুরু করে 35, 36 এরকমের নাম্বার পাবে যে খুব ভালো করে। তো এই তো, তো অলমোস্ট সেম আর কি, ডিফারেন্স কোন দিকে বুঝলাম না, বলো। স্যার ডিফারেন্সেস হচ্ছে ফাইনালে স্যার 1 মার্কস তো অনেক কিছু ভ্যারি করে স্যার, 1 মার্কসের জন্য A+ ছুটে যায়, এটাই হচ্ছে সব থেকে ভয়। না সেটা ঠিক আছে, 1 মার্কস তো ওইটা কারো 79 থাকলে তো 80 আমরা করে দিই, সেটা তো অন্য কথা। কিন্তু স্যার অনেক সময় হয় কি, মানে 78 পেলে কিন্তু সেটাকে 2 বাড়ানো হয় না। সেক্ষেত্রে অনেক সময় হয় কি আমার 3টা সাবজেক্টে 4 আসছে আর একটার জন্য স্যার আমার 4টা মিস হয়ে যায়। স্যার এটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা বিগ ডিল, আর আমাদের কাছে ওইটা এটা তো আর অনেক তুমি প্রেস্টিজ। মার্কস জানো না, তুমি তো গ্রেড জানো। হুম। স্যার মানে আমি তো এক্সাম দিয়েছি, অনেক সময় বোঝা যায় যে হ্যাঁ আমি প্লাস পাবোই, সেটা যখন ছুটে যায় স্যার সেটা কিন্তু এরকমই হয়, হয় আমি 76, 77, 78 পেয়েছি। এটা বোঝা যায় স্যার, নিজের যে পরীক্ষাতে সে আমার মনে হয় একটু হলেও সেটা বুঝতে পারে। হতে পারে অনেক সময়, অনেক সময় হতে পারে, অনেক সময় ওই যে ইয়ে করে মনে করো আগে মার্কস গুলি তো দেয়া থাকে, সেই হিসাবে তো তোমরা জানো আগে 60 মার্কসের নাম্বার, তো সেক্ষেত্রে হয়তো ধারণা করা যায়। জি কিন্তু স্যার। কিন্তু যে নাম্বার গুলি আগে ডিক্লেয়ার করা থাকে ওগুলি ইনপুট দেয়া থাকে, তখন তো তোমরা মনে করো ফাইনালের নাম্বারটা আমরা শুধু ইনপুট দিয়ে। স্যার আমরা মার্কস এর কথা বাদ দিই স্যার, অ্যাসাইনমেন্ট না দিলে আমাদের জন্য ভালো, কিন্তু যেহেতু এখন মেজরে উঠে গেছি স্যার, যে টার্ম পেপার গুলো করলে আমাদের অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা জানতে পারি স্যার, রিসার্চ ওয়ার্ক করা হয় তো, টার্ম পেপার গুলো দিলে অত খারাপ হয় না। তারপর স্যার আপনাদের ইচ্ছা স্যার, আমাদের কিন্তু ভালো না দিলেই। তোমাদের তো পরীক্ষা না নিলেও ভালো, গ্রেড দিয়ে হ্যাঁ দিলেও ভালো। জি স্যার। তো সেটা অন্য কথা। আর অ্যাসাইনমেন্ট টার্ম পেপার আসলে ইট হ্যাজ নো ডিফারেন্স, তোমরা হয়তো এতদিন ডিফারেন্স করে আসছো, সিস্টেমেটিক ওয়েতে অ্যাসাইনমেন্ট করনি এই কারণে ওইটাকে আলাদা কিছু মনে হয়, কিন্তু এগুলি সবই একই কথা, স্যার একই আমাদের সিস্টেম। ভার্সিটির অফিসিয়াল আমাদের তো ছুটিটা কবে, স্যাটারডে না সানডে? অফিসিয়াল ছুটি তুমি জানো না, স্যাটারডে সানডে 2 দিন। স্যাটারডে। দুইটাই। স্যাটারডে সানডে 2 দিন, এতকাল তোমার ভার্সিটিতে পড়েছো জানো না কবে বন্ধ থাকে? স্যার না আপনাদের জন্য, মানে যারা হচ্ছে অফিস বা ইয়েতে, ওগুলাও কি 2 দিন বন্ধ? হুম, সবার জন্য, সবার জন্য অফিস 2 দিন, স্যাটারডে এবং সানডে। শুধু এমবিএ এর ক্লাস যাদের স্যাটারডে হয় সেই কয়েকজন টিচার যাদের ক্লাস থাকে শুধু তারা ক্লাস নেন, এই এছাড়া তো অফিস বন্ধ।
সবই বন্ধ। তোমরা অফিসিয়াল কোনো কাজে গেলে ফ্রাইডেতেও যেতে পারো, স্যাটারডে সানডে 2 দিন বাদে যে কোনো স্যার দিন একটা যেতে পারো। কথা বলি স্যার, একটা আর্জি নিয়ে আসছিলাম আর কি। হুম স্যার ওই যে আমাদের তো স্যার যদি রুটিনটা ফালায় 4 দিনই একটানা পড়ে যাবে। হুম। স্যার আপনাকে যদি একটু বলি পরীক্ষাটা যদি একটু আগে পিছিয়ে নিতেন। তোমরা এখন শেষ বেলা এসছো, এখন তোমরা যখন তোমাদের সুবিধা হয় তখনই নেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। এটা নিয়ে থ্যাংক ইউ টেনশন, স্যার। এটা নিয়ে ধন্যবাদ স্যার। টেনশনের স্যার কিছু নাই। আমাদের এক্সামটা কি স্যার 23 তারিখ এটা থেকে হবে? টেনশনের কিছু নাই, তোমরা যেদিন বলো আমি ওই দিন নিব, সমস্যা নেই। আগে রুটিন পেয়েছো কি? না স্যার, রুটিনটাই রুটিন আর কি পাও, পাবলিশ। রুটিন পাও, তারপরে যদি মনে করো যে আমারটা চেঞ্জ করলে অন্য দিন নিলে ভালো, নিব সেদিন, কোনো সমস্যা নেই। ওকে স্যার, এখন তো ধন্যবাদ। আর স্যার রুটিনটা মনে হচ্ছে কেন জানি না চেঞ্জ হবে, কারণ স্যার আমাদের রুটিনটা 1 সপ্তাহ আগে দেওয়ার কথা, এখন কিন্তু একদম একুরেট 1 সপ্তাহই আছে। তাহলে 2-1 দিনে হয়তো পেয়ে যাবে, 2-1 দিনে তো পেয়ে যাওয়ার কথা। তো এটা অনলাইন পরীক্ষা, তো এটা আমরা এদিক সেদিক করে হয়তো নিতে বা পারি। কালকের মধ্যে দিয়ে দিতে পারে, এখন কি করে দিবেন? সবাই যদি তোমরা এদিক সেদিক করতে চাও সেটি করা যাবে। আর ওকে স্যার, শিডিউল ওকে। দেওয়া হয়, শিডিউল দেওয়া হয় তো যাতে কোনো একটার সাথে আরেকটা ইয়ে না হয়, কনফ্লিক্ট না করে, এই জন্য। বিশৃঙ্খল না হয়েছে। জি, তো সেটি আমরা করতে পারবো, এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নাই, আমাকে জাস্ট নক করলেই হবে, এই আর কি। জি স্যার, অবশ্যই। তো পড়াশোনা সেভাবেই করো। আচ্ছা, এবার আমরা সিলেবাস শেষের দিকে আসছি, এই লাস্ট টপিকটা দিয়ে শেষ করি। Secured sources of short-term loan. Secured source কি কি আছে দেখো। একটা হলো প্লেজিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, আর একটা হলো ফ্যাক্টরিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। এটা প্লেজ অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল, এটা হলো একটি, ফ্যাক্টরিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। তারপরে ইউজ অফ ইনভেন্টরি অ্যাজ কোলাটেরাল। আচ্ছা, এই লোনগুলি আমাদের দেশে খুব বেশি চলে না, অন্য নামে চলে, আমি সেটা বলে দিই। ওগুলি বইয়ে আছে, শিখতে পারো, কিন্তু ওগুলি তো কখনো ব্যবহার পাবে না। আমাদের দেশে যেগুলি ব্যবহার পাবে সেগুলিকে বলে সিসি লোন। সিসি মানে হলো ক্যাশ ক্রেডিট। ক্যাশ ক্রেডিট 2 টাইপস। এগুলি কি বলছি আমরা, সিকিউরড শর্ট টার্ম লোন, 2 জি স্যার, ধরনের। একটা প্লেজিং, একটা হচ্ছে আগে জানি কি, ও আচ্ছা, সিসি হাইপোথিকেশন, আর একটা হলো সিসি প্লেজ। আচ্ছা, এগুলি ওই প্লেজ ওখানে অন্য নামে লেখা আছে, তুমি যেমনি বলে দিছি এইভাবে মনে রাখো। ক্যাশ ক্রেডিট, সিসি লোন মানে হলো সি ফর ক্যাশ, সি ফর ক্রেডিট। তো ক্যাশ ক্রেডিট 2 ধরনের, সিসি হাইপো, সিসি প্লেজ। এই 2 ধরনের সিকিউরড শর্ট টার্ম লোন রয়েছে, আমাদের দেশে এটা ইউজ হয় বেশি। তাহলে আনসিকিউরড লোন 3 ধরনের, সিকিউরড লোন 2 ধরনের, টোটাল 5 টাইপস অফ শর্ট টার্ম ব্যাংক লোন, এটি আমরা জানলাম। এটা একটু এক কথায় বলে দেই, সিসি হাইপো হলো, if you take the loan to purchase any inventory, any raw materials or anything, that goods will be used as collateral. এটা যেহেতু সিকিউরড লোন, এখানে কোলাটেরাল থাকতে হবে, কিন্তু লোন নিয়ে তুমি যা কিনবে সেই ইনভেন্টরি কোলাটেরাল হিসেবে ইউজ হবে, থাকবে তোমার কাছে।
তুমি কিনেছো লোন নিয়ে, এই গুডসটাই কোলাটারাল, তোমার কাছেই থাকবে, তুমি প্রোডাকশন করবে। আর সিসি প্লেজ, এখানেও ইনভেন্টরি ইজ কোলাটারাল, তুমি কিনবে কিন্তু গুডস থাকবে ব্যাংকের কাছে, যেহেতু এটা প্লেজ। ওকে, ডিফারেন্স বুঝছো? কোলাটারাল ব্যাংকের কাছে থাকলে হবে প্লেজ, তোমার কাছে থাকলে হবে হাইপোথিকেশন, হাইপো। স্যার ওটপোলা এটা কি বললেন স্যার? স্পেলিংটা একটু স্যার বুঝতেছি না। কোনটা? স্যার যে যেটা থাকবে ব্যাংকের কাছে থাকলে প্লেজ, আমাদের কাছে থাকলে হাইপো, স্পেলিংটা কি বললেন? এই যে লিখে দিছি তো, হাইপো প্লেজ। না স্যার মানে জিনিসটা কি, লোনের কথা বলতেছেন? লোন নিয়ে তুমি কিনবে কি, যা কিনবে হ্যাঁ সেটা তুমি ইনভেন্টরি বলো, র মেটেরিয়ালস বলো, হ্যাঁ হ্যাঁ এইটা কার কাছে থাকবে? তোমার কাছে থাকবে, কারণ এটা হ্যাঁ তো কিনেছো তুমি প্লেজ, প্রোডাকশনের জন্য। হ্যাঁ। তো তোমার কাছে থাকলে হাইপো, ও আর আচ্ছা, যদি হাইপো। ব্যাংকের কাছে থাকে তাহলে প্লেজ। স্যার তুমি ব্যাংক কেন নিবে? আমি তো আমার দরকারে আমি কিনতেছি না ব্যাংকের থেকে লোন তুমি নিয়ে। কিনছো, ব্যাংকের কাছে থাকবে, যতটুকু তোমার দরকার সেখান থেকে নিয়ে আসবে। আবার ব্যাংকের কাছে থাকবে মানে ব্যাংকের ওয়্যার হাউসে, লকারে ও থাকবে, আচ্ছা 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 বুঝছি। ব্যাংকের ওয়্যার হাউসে থাকবে, ওখান থেকে তুমি নিয়ে প্রোডাকশন করবে, আবার লক করে চাবি ব্যাংকের কাছে দিয়ে আসবে। আর তোমার কাছে থাকবে মানে তোমার নিজস্ব ওয়্যার হাউসে থাকবে। এবার বুঝছো? হ্যাঁ স্যার। তো এটিকে আমরা বলছি সিকিউরিড। তাহলে ব্যাংক লোন শেষ। আর গত ক্লাসে আমরা স্পন্টেনিয়াস সোর্সেস করেছি, আর আজকে ব্যাংক সোর্স, দুটোই আমরা শেষ করলাম। তাহলে আমাদের টোটাল সিলেবাস মোটামুটি শেষের দিকে। কারেন্ট অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস, আবার শুরুর যদি বলি, এই কোর্সের মূল ফোকাস পয়েন্ট ছিল কারেন্ট অ্যাসেটস এন্ড কারেন্ট লায়াবিলিটিস। এই চ্যাপ্টারে যা পড়লাম এগুলি হলো সব কারেন্ট লায়াবিলিটিস। আর আগের যে চ্যাপ্টারগুলি পড়েছি, কি ক্যাশ পড়েছি, তারপরে রিসিভেবল বা অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল পড়েছি, ইনভেন্টরি, হুম ওই তিনটি হুম চ্যাপ্টার পড়েছি, ওগুলি সব কারেন্ট অ্যাসেটস। আর এই যে চ্যাপ্টারটি শেষ করলাম এটি হলো কারেন্ট লায়াবিলিটিস। আর এই টোটালটাই হলো আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস কারেন্ট লায়াবিলিটিস ইজ দ্য নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওকে, টোটাল সিলেবাস ক্লিয়ার এবার? জি স্যার। এখন প্রশ্ন থাকলে বলো, না বুঝলে বলো। স্যার আসলে কি আমরা তো পড়ছি স্যার, কিন্তু এখন নিজেরা রিভিউ দেই নাই, কারণ স্যার হচ্ছে শুনলাম পরীক্ষা। স্যার একটু রিভিউটা নিজেরা দিতে পারলে স্যার তাহলে একটু সুবিধা হতো স্যার। তবে স্যার রিভিউ তো, সিটি দিলাম, যখন দিছি রিভিউ তখন স্যার কোনো প্রবলেম ছিল না, সিটি পর্যন্ত একদিন ঢাকা যান লাগবো আমার লাইফ, তারপরে আমার রিভিউ ভার্সিটির তো কাগজপত্র, রিভিউ তো ইন্টার্নশিপের দিবেই, তুমি কাগজপত্র রিভিউ ঠিক না করে দিলে এলাম। কেমনে হবে? জান্নাত তুমি একটু ওটা বন্ধ করো না ভাই। রিভিউ তো তোমাকে দিতেই হবে, রিভিউ না দিলে তুমি সিলেবাস সম্পর্কে আইডিয়া কিভাবে পাবে? তো আমরা তো সিলেবাসটা বলেই দিলাম, ওইখানে হলো তিনটি চ্যাপ্টার, কি ক্যাশ, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ম্যানেজমেন্ট, আরেকটি হলো ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট। এখান থেকে যে টপিকগুলি পড়েছি ওটি একটা শীটের মধ্যে আছে, পিডিএফ ফাইল। হ্যাঁ আর হ্যাঁ আজকে যে আগে ফাইলটি দিলাম, যে চ্যাপ্টারের পিডিএফটি দিলাম, এটি হলো কারেন্ট লায়াবিলিটিস ম্যানেজমেন্ট। এখানে এই গত ক্লাস এবং আজকে যা পড়লাম এগুলি এখানে আছে। তো এই হলো টোটাল সিলেবাস। এখন তোমাদের জানার থাকলে, প্রশ্ন থাকলে, না বোঝার থাকলে বলো। স্যার ওই যে আমার ওই যে ওই ম্যাপটা যখন ঘুরেছিল না স্যার, ওইটা নিয়ে অনেকগুলো কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। কোন ওইটাতে ম্যাথটা?
না, যে ম্যাথটা স্যার আমাদের ভুল হয়েছিল হুম মানে সেখানে তো আমরা করলাম না যে আমরা নর্মালি ক্লাসে করছি 1 বছরের, তারপর হুম। পরীক্ষার মধ্যে আসছিল 6 মাসের, সেখানে আপনি বলছিলেন আমাদের পার্সেন্টেজটা অর্ধেক নিতে। তো স্যার যদি আমাদেরকে 3 মাসের বলে, 3 মাসের বললে ইন্টারেস্ট রেটটা কত দিনের সেটা তোমার দেখতে হবে। স্যার আমি জাস্ট Interest- 12 দিয়ে ভাগ দিয়ে 3 দিয়ে গুণ দিয়ে দিব, তাই না হিসাবটা? ইন্টারেস্ট রেট যদি তোমার 3 মাসের থাকে তো কিছুই করার দরকার নাই। ইন্টারেস্ট রেট যদি 1 বছরের থাকে তাহলে সেটাকে 3 মাসে কনভার্ট করে নিবে, এই তো। 12 দিয়ে ভাগ দিয়ে তখন 3 দিয়ে গুণ দিব। জি, আচ্ছা আচ্ছা, ওকে স্যার। তোমার প্ল্যানিং পিরিয়ডটা কত দিনের, প্ল্যানিং পিরিয়ডের স্যার উপর এখানে ডিপেন্ড করবে। আপনি একটা কথা বললেন স্যার, আপনি হুম। বললেন যে ইন্টারেস্ট রেটটা যদি 1 মাসের থাকে তাহলে আমরা 3 দিয়ে গুণ দিব, তাহলে 12 দিয়ে কেন ভাগ দিতে হবে? যদি 1 বছরের এক থাকে মাসের তখন স্যার বলে 12 নাই, 1 বছরের বলছে। 3 দিয়ে গুণ করব। 1 মাসের বলে নাই, নিঝুম বছরের বলছে। আমি তাহলে বলেছি শুনতে প্ল্যানিং পিরিয়ড কত দিনের, সেই অনুযায়ী তোমার ইন্টারেস্ট রেট হবে। প্ল্যানিং পিরিয়ড যদি 6 মাসের হয়, ইন্টারেস্ট রেট 6 মান্থ। প্ল্যানিং পিরিয়ড কিসের প্ল্যানিং? ক্যাশ প্ল্যানিং। ক্যাশ প্ল্যানিং পিরিয়ড যদি 3 মান্থ হয়, 3 মান্থ হলো 1 বছরের কোয়ার্টার। 1 কোয়ার্টারে কি 1 বছরের 4/1 ভাগ। 4 1 কোয়ার্টারে কয় মাস? 1 বছরের স্যার 4 মাস। কি 4 মাস? স্যার হাফ কোয়ার্টার হাফ হাফ ইয়ারে কয় মাস? 6 মাস। তাহলে কোয়ার্টারে কয় মাস হয়? 3 মাস। 3 মাস। 3 জি মাস, স্যার, ও আচ্ছা। কোয়ার্টার ইয়ার মানে 3 মাস। তো সেইটা কি থাকে প্ল্যান, সেই অনুযায়ী তুমি যদি প্ল্যান করো যে আমি 3 মাসের ক্যাশ ম্যানেজ করছি, তাহলে ইন্টারেস্ট রেট সেই অনুযায়ী 3 মাস হবে, কারণ 3 মাসের বেশি তো আর তুমি ইনভেস্ট করতে পারবে না। প্ল্যান তোমার 3 মাস, তাহলে তুমি ইনভেস্টর 3 মাসের বেশি ইউজ করতে পারবে না। আমরা তো ওখানে ক্যাশ ইউজ করি, আবার সেখান থেকে কিছু গেইন করার চেষ্টা করি এট দ্য সেম টাইম। ওকে, জি স্যার। তারপরে পরীক্ষাতে তো আর আমরা ম্যাথ দিব না, হয়তো ফর্মুলা এগুলো জিজ্ঞেস করবো। স্যার অ্যাসাইনমেন্ট কি এই পরে দিবেন? স্যার পরে দিলে আমাদের জন্য স্যার অনেক টাফ হয়ে যাবে, কারণ একটা সাবজেক্টও এখনো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দেয় নাই। স্যার দিবে নাকি সেটাই তো বলেন নাই, পরিস্থিতি বুঝে। তোমরা তো আগেই বললাম যে তোমরা যদি চাও তাহলে দিব, না স্যার দিলে আমাদের চাওয়া না চাওয়া দেখতে গেলে স্যার কেউ হয়তো এগ্রি করবে, আবার কেউ এগ্রি করবে না। স্যার আপনি যেটা ডিসিশন নেবেন সেটাই হবে। যদি আপনি অ্যাসাইনমেন্ট চান আমরা অ্যাসাইনমেন্ট দিব, কারো কোনো প্রবলেম নেই। আর যদি আপনি না চান আমরা দিব না স্যার। আপনি আপনার মতামতটা জানিয়ে দেন, সেটাই বেস্ট। অ্যাসাইনমেন্ট দিলে তো তোমরা বললা যে টার্ম পেপার দিলে আমাদের সুবিধা হয়, তাহলে সেই অনুযায়ী একটা টপিক দিতে হবে। এমনি এমনি দিয়া দিবেন? সে হলো না 20 আরে মার্কস মারিয়া রে এমনি ভাই দিতে রে হবে। ভাই, তুমি কি মিড এমনি এমনি পেয়ে গেছিলে 20 মার্ক? আচ্ছা তোমরা টপিক লিখো, এ নিয়ে কথা বলাই লাভ নেই, টপিক লিখো। স্যার এই যে এই জিনিসটাই বুঝছেন আমার অনেক কষ্ট লাগে, যখন আপনারা ইজি করে দেন বাট সবাই এটারে পেঁচাই আরো স্যার করে ফেলে। স্যার তো বললো যে স্যার দুষ্টামি করলাম, আমি কি সিরিয়াসলি বলছি নাকি? না, তোমার টপিক জন্য লিখো। না মারিয়া, আচ্ছা তোমার জন্য টপিক না। লিখো, আর আর কথা বলছে বাড়াই যে না। পরিস্থিতি বুঝে পরে দিলে দিব, না দিলে নাই, মানে স্যার না দিতে চাইলে থাক স্যার স্যার, এরকম শুধু শুধু এখন তো বাসায় টাইমও না যে স্যার, এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে স্যার, অনেক পড়া ভাইবার জন্য। হ্যাঁ, তো এখন টপিক লিখো সবাই। স্যার মারিয়াকে শুধু করতে দেন, ও তো 20 মার্কস এমনি এমনি পাওয়ার জন্য বলছে না স্যার, ওরেই দেন। আল্লাহ ভাই, জীবনও কোনোদিনও কথা কম না। আমি তোমার একটা ভাই তোমার কথার কি কোনো কথা ইয়ে নাই? তুমি কিসের সাথে কি বললা? 20 মার্কস এমনি এমনি দিবে।